آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جدید ہتھیاروں سمیت تمام سہولیات دیں گے، پولیس اور رینجر سے رزلٹ چاہیے۔ صدر مملکت نے کراچی سیف سٹی منصوبات جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ ناردرن بائی پاس پر باڑ لگانے کی ہدایت بھی کر دی۔ صدر مملکت کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ اور آئی جی سندھ نے بریفنگ دی۔ آصف زرداری نے کہا کہ گاڑیاں، موبائل اور دیگر سامان چوری ہو کر کہاں جاتا ہے، پولیس پتہ لگائے اور کارروائی کرے۔ سندھ پولیس افسران کی تعیناتی کارکردگی سے مشروط کی جائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے قابو، سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا راج، خوفناک صورتحال قابو کیسے کریں؟ صدر مملکت آصف علی زرداری میدان میں آ گئے۔ پولیس، وزیر اعلیٰ سمیت سب حاضر۔ صدر آصف علی زرداری نے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ صدر کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک میں اگر اسٹریٹ کرائم ہے تو ان کے اسباب ہیں، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا کوئی خاص سبب نہیں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی حفاظت کو مؤثر بنانے کے لیے ناردرن بائی پاس پر باڑ لگانے کا کام شروع کریں۔ صدر کا کہنا تھا کہ گاڑیاں اور موبائل کہاں جاتی ہیں، پولیس کو معلوم ہونا چاہیے، پولیس کارروائی کرے۔ صدر مملکت نے پولیس کو ڈرگ مافیا کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا، مجھے رپورٹس ہیں کہ منشیات اسکولوں تک پہنچ گئی ہیں، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو منشیات سے بچانا ہے۔ سندھ حکومت تمام والدین کو منشیات کے خلاف آگاہ کرے۔ صدر پاکستان نے کہا، کچے میں جو بھی اغوا میں ملوث ہیں اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت کی کہ پولیس افسران کو ٹینیور دے کر ان سے بھرپور کام لیں۔ صدر مملکت نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہدایت کی کہ چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ سندھ حکومت کو وفاق سے جو بھی اسلحہ اور دیگر سہولیات چاہیے وہ مہیا کروائیں گے۔ صدر مملکت نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کسی صورت زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اجلاس کو دی گئی بریفنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن سے امن و امان کی مجموعی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ 2014 میں کراچی عالمی کرائم انڈیکس میں 6 نمبر پر تھا، جو 2024 میں 82ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ورلڈ کرائم انڈیکس میں شکاگو 66.2 کرائم انڈیکس کے ساتھ 39ویں نمبر پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ شاہین فورس کو 386 موٹر سائیکلوں کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ دوبارہ فعال کیا ہے۔ پولیس کو اضافی 166 گاڑیوں اور 120 موٹر سائیکلوں کی تعیناتی کے ساتھ مددگار 15 کی از سر نو تشکیل دیا گیا ہے۔ ڈی جی رینجرز اور آئی جی پولیس نے بریفنگ میں بتایا کہ رواں سال کے پہلے 4 ماہ میں جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے۔ مارچ اور اپریل میں اسٹریٹ کرائم کے کیسز میں بھی کمی آئی ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے 48 کیسز میں سے 49 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گورنر سندھ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے جرائم کے خلاف بلا تفریق اقدامات پر اتفاق کیا۔ کامران ٹیسوری اور محسن نقوی کا قیام امن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے وفاق اور سندھ ایک پیج پر ہے۔ محسن نقوی نے گورنر سندھ کے ہمراہ آئی ٹی مارکی اور راشن ڈرائیو کا دورہ بھی کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ کا سندھ کا دورہ، گورنر سندھ سے ملاقات، جانے شہر کے حالات، گورنر کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کی گورنر ہاؤس آمد، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا باہمی امور کی دلچسپی پر تبادلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کا گورنر کے ہمراہ آئی ٹی مارکی کا دورہ، طالب علموں نے بھرپور تالیاں بجا کر مہمانوں کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی کا کہنا تھا کہ میں نے آئی ٹی کی مفت کلاسز کے حوالے سے بہت سنا ہے، جو کسی نے نہیں کیا وہ گورنر سندھ نے کر دکھایا۔ یقین کریں، دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس طرح کا سیٹ اپ بنانا، اس کو چلانا اور اس کے بعد اس اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو آپ نے مینیج کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ گورنر صاحب کے ان کاموں میں ہے جو ہمیشہ سندھ میں اور پاکستان میں یاد رکھے جائیں گے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ طالب علموں سے کہتا ہوں مایوس نہیں ہونا، ملک کے حالات جلد بہتر ہوں گے، ہمارے پاس عظیم اور بہادر سپہ سالار موجود ہے۔ گورنر انیشیٹو کے تحت روزگار اسکیم شروع کی ہے، کاروبار شروع کرنے والے کو 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے دیا جائے گا۔ تو ہم نے ایک روزگار اسکیم میں یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم 1 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ حسنہ، یعنی اس پہ کوئی سود نہیں ہے، نہ آپ نے ریفنڈ کرنا ہے۔ آپ کا صرف بزنس پرپوزل چاہیے، آئیڈیا چاہیے،
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वफाकी वजीर दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा कि बतौर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में बेमिसाल काम किया। मुझे जब वो मेरा गाड़ी में ड्राइवर बता रहा था कि सर ये 4 महीने में कंप्लीट हो गया है ब्रिज, ये 5 महीने में, ये 3 महीने में, तो मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ कि जब आदमी कोई काम करना चाहे तो वो हो सकता है। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने जो वहाँ काम किए हैं उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमरा राशन ड्राइव का भी दौरा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी को अजरक भी पहनाई। कैमरामैन शरियार अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग वजीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को इंसदाद स्मगलिंग के लिए भरपूर ऑपरेशन का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया कि इंसदाद स्मगलिंग ऑपरेशन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। वजीर दाखिला ने कोस्टल गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का भी ऐलान कर दिया। मुल्क को स्मगल से पाक करने का अज़म, वजीर दाखिला का भरपूर ऑपरेशन का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अहम इजलास की सदारत की, स्मगलर्स को टफ टाइम देने का फैसला। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को जदीद पैमाने पर अपग्रेड करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को इंसाद स्मगलिंग के लिए भरपूर ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। कहा इंसाद स्मगलिंग ऑपरेशन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। इस टाइम मुल्क की जो एक ही मसला है मुल्क का, और कोई मसला नहीं है, वो इकॉनमी का मसला है, और उसके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट आप डाल सकते हैं। यही 30, 40, 50 करोड़ की रिकवरी आप इस टाइम 5 अरब 6 अरब पे ले जाएंगे, इससे ज़्यादा ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कोस्टल एरियाज से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहरिक किरदार अदा करना है। कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतर है। इंसाद स्मगलिंग ऑपरेशन मईशत के इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है। पहले भी यकीन था और आज भी ये यकीन मजीद पुख्ता हो गया है। पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स ही स्मगलिंग को मौसर तरीके से रोक सकती है। पहली बात ये कि एक्नॉलेज करने के लिए कि कोस्टल गार्ड्स जिस तरह का ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन इस फोर्स के साथ हमें बहुत सारी तवक्कुआत हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी इकॉनमी को खा रही है वो स्मगलिंग खा रही है। और अगर कोई स्मगलिंग पाकिस्तान में रोक सकता है, ये मेरा पहले भी बिलीव था, और आज सारी प्रेजेंटेशन के बाद ये बिलीव और भी पक्का हो गया कि वो आप लोग रोक सकते हैं। कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान वफाकी वजीर दाखिला ने कोस्टल एरियाज की सर्विलेंस के निज़ाम का मुशाहिदा किया। इंसाद स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान जब्त की जाने वाली बसें, वैन और दीगर अशिया देखी। अशिया छुपाने के लिए बनाए खुफिया हिस्से दिखाए गए। मॉनिटरिंग रूम का भी दौरा किया। MQM वफ़द ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अमन अमान की बहाली में हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर हाउस में खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में मुत्तहिदा पाकिस्तान के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जबकि MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार ने शिरकत की। MQM वफ़द ने आसिफ अली जरदारी को दोबारा सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, जिस पर सदर आसिफ जरदारी ने मुबारकबाद देने पर MQM का शुक्रिया अदा किया। MQM वफ़द ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कराची में अमन अमान से मुतालिक बातचीत की। इस मौके पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि अमन अमान की बहाली में हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे, जिस पर MQM वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। कराची की सफरी सहूलत में मज़ीद बेहतर बनाने की जानिब कदम, शर्जील मेमन की काविशें रंग ले आईं। पीपल्स बस सर्विस की 20 बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुँच गई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और सूबे के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर है। शर्जील इनाम मेमन का मज़ीद कहना था कि हुकूमत सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट बहुत जल्द नए रूट शुरू करेगा।
سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ عوامی خدمت پر ہے. ہم نے ماضی میں کام کیے اور مستقبل میں بھی لوگوں کو سہولیات پہنچائیں گے. پی آئی اے اور اسٹیل مل کا حل نجکاری نہیں. جیالے چیئرمین کی قومی اداروں کی نجکاری کی مخالفت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تجویز سے دی. بلاول بھٹو کا آرٹس کونسل میں عالمی یوم مزدور کی تقریب سے خطاب. بولے اسٹیل ملز وفاقی حکومت نہیں چلا سکتی تو سندھ حکومت خرید کرنے کو تیار ہے. مزدوروں کی محنت سے معیشت چلتی اور اشرفیہ پیسہ کماتی ہے. آج شمالی کی رپورٹ دیکھیے. جیالے چیئرمین محنت کشوں کی آواز بن گئے. قومی اداروں کی نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی تجویز بھی دے دی. پیپلز لیبر بیورو کے تحت آرٹس کونسل میں منعقدہ لیبر ڈے کی تقریب سے خطاب میں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مشورہ دیا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے. اسٹیل ملز وفاقی حکومت نہیں چلا سکتی تو سندھ حکومت خریدنے کو تیار ہے. وفاقی نمائندے سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پی آئی اے کے بارے میں نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے, وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کو ہم اس ادارہ کا ترقی کا ہم بندوبست کرے جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی معیشت کا ہوگا. بلاول بھٹو نے کہا کہ اسٹیل ملز کی زمین حکومت سندھ کی ملکیت تھی اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت سندھ کی مرضی کے بغیر اس ادارے کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی خاص طور پہ اس لیے زمین جو اسٹیل مل کو دیا گیا وہ تو سندھ حکومت کا زمین تھا اور ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے انپٹ کے بغیر اس ادارے کے بارے میں فیصلے نہیں لینے چاہیے. بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں جہاں سندھ اور بلوچستان میں تنخواہیں بڑھانے کی نوید سنائی, وہیں وفاقی حکومت سے بھی بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیا. امید ہے جلد حکومت سندھ اپنا بجٹ پیش کرے گی, حکومت بلوچستان اپنا بجٹ پیش اور وفاقی حکومت بھی بجٹ پیش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ و بلوچستان سے تو بہت زیادہ امید ہے کہ وہ تنخواہ میں اضافہ کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے. تقریب میں سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی, میئر مرتضی وہاب, ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد, صوبائی وزراء شرجیل میمن, سعید غنی, حبیب جنیدی, ہدایت اللہ, دھنی بخش سمو, شاہد عبدالسلام تھیم, ذوالفقار علی شاہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا. کیمرامین جان شیر کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. یوم مزدور پر بھی مزدوروں کی حق تلفی. سندھ کے محکمہ برائے خزانہ کے 1 گریڈ سے لے کر 4 گریڈ تک کے 160 ملازمین 14 برس سے سیکریٹریٹ الاؤنس سے محروم. نان گزٹڈ سیکریٹریٹ ملازمین کے تنظیم سینوا نے کل احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا. محکمہ خزانہ سندھ نے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن کی منظوری سے 2011 میں 1 سے 4 گریڈ کے ملازمین کی بھرتیاں کیں, لیکن انہیں تاحال محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے محکمے میں ضم نہیں کیا, جس کے باعث ان کو سیکریٹریٹ الاؤنس نہیں مل رہا. صورتحال سے تنگ ملازمین نے کل چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کے آفس کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, جس کا سینوا نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا. سینوا کے صدر نصر حسین جلالانی کا کہنا ہے کہ جب دیگر محکموں کو ضم کر کے سیکریٹریٹ الاؤنس دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی حق دیا جائے. مالی سال 2024-25 کے بجٹ کی تیاریاں. مالیاتی بل کا مسودہ تیار کرنے کے لیے پالیسی سیل تشکیل دے دیا گیا. ایف بی آر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. مزید جانتے ہیں اشرف خان سے. جی اشرف, اپڈیٹ کیجیے گا. جی ایف بی آر نے پالیسی سیل کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پالیسی سیل جو ہے مختلف فورمز کی جانب سے موصول پالیسی تجاویز مرتب کرے گا. ایف بی آر کے گریڈ 18 سے 20 تک کے 5 افسران پالیسی سیل میں شامل کیے گئے ہیں. پالیسی سیل میں چیئرمین ایف بی آر اور ممبر ان لینڈ ریونیو پالیسی کی معاونت کرے گا. پالیسی سیل میں چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹوانا کو رپورٹ کرے گا. نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ پالیسی سیل کے جو ان کو اپڈیٹ کرے گا کمیشن ان لینڈ ریونیو جو ہے زون ایل ٹی یو لاہور
और शोबा जो है एजाज कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जोन LTO कराची डॉक्टर नजीबुल्ला पॉलिसी सेल के मेंबर मुकर्रर किए गए। चीफ जो INIR ऑपरेशन विंग जो है FBR का हेडक्वार्टर एजाज हुसैन मेंबर होंगे। एडिशनल कमिश्नर RTO LTO कराची नसीबुल्ला पॉलिसी सेल के मेंबर होंगे। जी अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FBR के लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। रवा माली साल 10 माह में 2000 अरब से ज़ायद का टैक्स जमा कर लिया, जो गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन 29% ज़ायद है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। टैक्स वसूली की मिशन में अहम कामयाबी। FBR के लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने नया रिकॉर्ड बना दिया। FBR के मुताबिक रवा माली साल के 10 माह में LTO ने 2000 अरब रुपए से जायद टैक्स इकट्ठा किया। 10 माह में पहली बार LTO कराची ने 2014 अरब रुपए टैक्स वसूल का नया रिकॉर्ड बना दिया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के दौरान LTO कराची ने 2000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया था। गुज़िश्ता माली साल 10 माह के मुकाबले रवा माली साल इसी मुद्दत में LTO टैक्स वसूली में 28.20% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में LTO कराची ने 1560 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया था, जबकि रवा माली साल इसी मुद्दत में 454 अरब रुपए जायद टैक्स इकट्ठा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 में LTO कराची ने 175 अरब रुपए की टैक्स वसूली की, जबकि अप्रैल 2023 में 130 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया था। अशरफ खान, सिटी 21। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस का टाइल्स स्मगलरों के खिलाफ एक्शन। मुबैना तौर पर मुलविस कस्टम्स एहलकार टारगेट पर आ गए। गोली मार के स्मगल शुदा टाइलों के गोदाम पर छापा। गोदाम से 3 करोड़ 50 लाख रुपए की टाइलें बरामद करी गईं। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक स्मगल शुदा ईरानी टाइलों के ट्रॉलर की क्लियरेंस में मुबैना तौर पर मुलविस कस्टम्स एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जाएगी। हुकाम का कहना है कि गोदाम पर छापे के दौरान मालिक और नुमाइंदा कोई भी सामने नहीं आया। गोदाम की तलाशी के नतीजे में 30 टन स्मगल शुदा ईरानी टाइलें बरामद हुईं। हुकाम का कहना है कि कस्टम्स एहलकारों के नामों को बाज़ाब्ता इंक्वायरी के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स लेबर यूनिटी ने महकमा फायर ब्रिगेड में होने वाली करप्शन से पर्दा उठा दिया। राब्ता सेक्रेटरी मोहम्मद शमशाद कहते हैं कि करप्शन के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। फायर टेंडर शूटिंग के लिए किराए पर दिए जा रहे हैं। अमला खांचों पर छोड़ रखा है, जिसके बाइस न्यू चाली की आतिशदगी पर फायर टेंडर ले जाने के लिए निजी ड्राइवर की खिदमात लेना पड़े। पीपल्स लेबर यूनिटी के राब्ता सेक्रेटरी मोहम्मद शमशाद ने महकमा फायर ब्रिगेड में होने वाली मुबैना करप्शन से पर्दा उठा दिया। उसकी वजह यह है कि बोल्डर मार्केट का तो आपको पता ही है ना कि बंदे ज़्यादा हैं, लोग कम है, ना ड्राइवर है वहाँ पे, ना फायरमैन है वहाँ पे। वहाँ खांचे के ऊपर रोको सबको छोड़ा हुआ है। 2 फायरमैन सुबह होते हैं, 3 फायरमैन शाम को होते हैं, सबसे नोट ले लेके छोड़ा हुआ है वहाँ के अफसरान ने। पीपल्स लेबर यूनिटी के दीगर रहनुमा बोले, महकमा फायर ब्रिगेड में करप्शन के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जब तक ये बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म नहीं होंगी अफसरान बाला की तरफ से, तो पीपल्स यूनिटी जो है वो आवाज़ उठाती रहेगी। पीपल्स लेबर यूनिटी के संगीन इल्जामात की तहकीकात बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि ये शहरियों की जान और माल का मामला है, जिसमें मामूली गफलत कौमी सानेहात को जन्म दे सकती है। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची मैराथन की फाते एथलीट महानूर फातिमा को 3 माह बाद भी इनामी रकम न मिली। एथलीट का कहना है कि पहली पोजीशन के लिए 5 लाख रुपए के चेक बोर्ड के साथ तस्वीर बनवाई, लेकिन ऑर्गेनाइजर अब पैसे देने को तैयार नहीं। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। 28 जनवरी को CVO पर मुनक्किद होने वाली कराची मैराथन रेस की फातेह अपने हक से महरूम। एथलीट महानूर फातिमा ने गर्ल्स कैटेगरी में 42 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला सबसे पहले तय किया, लेकिन 3 माह बाद भी इसे इनामी रकम के 5 लाख रुपए नहीं मिले। एथलीट महानूर फातिमा ने बताया कि स्टेज पर मेहमान खुसूसी निगरां वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह और स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने मेडल दिया। चेक बोर्ड के साथ तस्वीर बनाई गई।
गई, लेकिन इनामी रकम नहीं मिली। चीफ ऑर्गेनाइजर शुएब निजामी मुस्तकिल टाल मटोल से काम ले रहे हैं। बाकी प्लेयर्स सबको मिल गए तकरीबन, और मुझे ही सिर्फ वो टाइम दिए जा रहे थे, जो क्या वो टाइम जो उनका दिया गया टाइम था वही पूरा हो गया, लेकिन अब वो रिप्लाई नहीं कर रहे कोई। महानूर फातिमा के कोच शहबाज अहमद का कहना है कि वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर और महकमा खेल हुकूमत सिंध मामले का नोटिस ले, खिलाड़ी के साथ ना इंसाफी खत्म की जाए। इसमें सिंध गवर्नमेंट भी थी, सिंध पुलिस भी थी, उस वक्त के केयर टेकर मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर जुनेद अली शाह साहब भी थे उस टाइम, तो ये सब भी उसमें ऑर्गेनाइजिंग में थे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी हमें यही बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल जो होता है वो 90 डेज़ में पेमेंट हो जाती है। अब मोर देन 90 डेज़ हो गए, और उससे ये कि अभी 1 मंथ से ज़्यादा हो गया कि बाकी सबको पेमेंट हो गई है, सिर्फ एक महानूर फातिमा को नहीं। स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले हलकों का कहना है कि खिलाड़ी के साथ ना इंसाफी का सिलसिला खत्म होना चाहिए। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कच्छी कल्चर डे की मुनासबत से कच्छी बरादरी की जानिब से माई कोलाची से बीच व्यू पार्क तक सकाफती रैली निकाली गई। रैली में शरीक लोगों ने सकाफती लिबास के साथ रक्स भी किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सकाफती लिबास में मलबूस कच्छी बिरादरी की बड़ी रैली में सैकड़ों की तादाद में कच्छी बिरादरी के लोगों की शिरकत। रहनुमा ऑल सिंध कच्छी कौंसल सैयद यासीन शाह कच्छी कहते हैं, कच्छी बिरादरी आज अपना सकाफती दिन मना रही है। हम मोहब्बत और अमन से रहते हैं। मैं तमाम हमारे दोस्तों को, बुजुर्गों को, जितने भी हमारे जो और भी हमारे कच्छी जो बाहर मुल्क के अंदर भी है, जहाँ भी है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये गुजारिश करता हूँ हमारी पूरी कौम के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियाँ दिखावे। रैली में शरीक लोगों ने सकाफती दिन पर खुशी का इजहार किया। कहा, आज बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो बहुत अल्लाह का शुक्र है बहुत हो रही है, और हमारा जो सकाफती जो है वो सबसे पहले तो ये हमारा मफलर है सबसे पहले, और इंतहाई खुशी है हमें। रैली में शरीक नौजवानों ने अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। कहा कि चाहते हैं कि कच्छी बिरादरी को भी शुमार किया जाए। कैमरामैन मन्नान के साथ मीर केरियो, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।